However, we've always seen that we've always felt there's always a gap that has been there when it comes to education between the academia as well as the industry. So this is something that we always wanted to bridge. And hence the idea of MIBot was formed. So now, currently, like as you all can see, there we are into two segments. One is the educational side. We have educational robots as well as the industrial robots. So when it comes to educational bots, so what this does is critical thinking, problem solving, real world problems, right? This is what it talks about. We have come out with our own programming, which is across languages. Currently, we have developed in Tamil, we have developed in English, of course. Then we have done in Hindi, Marathi. Then we have done in Kannada, Telugu, Arabic, and Malay and Malayalam as well. Three foreign languages, rest in native Indian languages, where you can actually do the complete programming and everything, along with some AI, which we are in process of development. Version 1 will come with a lot of things. So it's basically what we call as a drag and drop programming that we have come out with. So now, most importantly, when we are addressing these issues, the fundamental thing that we wanted to address is that, learning has to be fun. So that's something that we are very, very particular about, because we don't believe in having big books. Of course, it's important as a guide, but we want to make the students or the learners, I would call it, future ready. So that's something which is very, very important as a mission. Now we have currently tested out with 1,000+ kids these products that you can see. We have gone to many schools, we have conducted many courses and things like that, and we've got a feedback and all of that. We've also partnered with an award-winning company from Finland, which is an amalgamation of 43 companies. And that's something that we have signed an MOU with, because Finland has one of the best teaching educational standards and proven standards. So that's something that we kind of wanted to kind of imbibe in and bring it to India. So it's a big shift. It's not going to happen in one day. It's going to take a long time, but that's something that we wanted to kind of focus on. Now, so we, of course, we are in talks with multiple governments, Tamil Nadu, Maharashtra, Kerala, and all of that, where we are trying to work with governments on what would be the ideal scenarios. We are coming out with business models. And today marks the day where we are formally launching the product. And we feel like, this will really benefit in terms of education. So the second vertical, like I was talking about, which we are looking at, is the industrial bots. So currently, we've heard these industrial robots. We've seen, like I said, as a group, we've been in oil and gas for a very long time. We've realized that we've spoken to a lot of national oil companies, and we understand the problem statements. And based on that, we have come out with some solutions, especially for the surveillance and inspection side of things. And we felt if we are able to come out with a very cost-efficient industrial robots, which cater to a lot of things, a lot of pain points that are faced currently by the industry, it will be very good. So MIBot, made in India bot, right? So all the solutions we want to have, end of the day, from India. And so lastly, I would like to, maybe I will leave the thing to Kalai. So a couple of things I wanted to talk about, some pointers, right? One of the things was we want to transform the way education is done. Secondly, another important point was, when I'm talking about transformation, we are talking about the quality along with a lot of functionalities, right? The second thing I wanted to talk about is we wanted to create a lot of jobs, especially when we are working with governments and all of that. We are talking about training the teachers and all of that, where we will be creating a lot of job opportunities as well. So there is definitely an upside when it comes to the economic
growth. And lastly, like, we are not in a fantasy world when we are talking about robots. We wanted to actually solve real world problems. So that's something that we are very, very clear about. So yeah, so that's it from me. Maybe something from Kalai. Yeah. வணக்கம். இது இந்த எம்ஐ பாட் அப்படின்னு வணக்கம். இது ஒரு எம்ஐ லவுடரா பேசுமா? கேக்குதா? சரி. இல்லை, இந்த எம்ஐ பாட் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு சின்ன ஒரு பார்க்கும்போது ஒரு சின்ன ஒரு ரோபோ எப்படி பண்ணுறது, அல்லது இது வந்து என்ன பண்ண போகுது இம்பேக்ட் அப்படின்னு சொன்னால், இது வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டேஜாக வந்திருக்கு. அப்படின்னு நான் சொல்லும்போது, இதுக்கு முன்னாடி வந்து இது அதிகமாக பயன்படுத்தினது வந்து மேலை நாடுகளில் தான் பயன்படுத்திட்டு இருக்காங்க. அது அங்கேருந்து தான் இது வரக்கூடிய ஒரு எஜுகேஷன் சிஸ்டமாக இது இருக்குது. இந்த எஜுகேஷன் சிஸ்டம் வந்து ஒரு மாற்றத்துக்குள்ளே தான் வந்துட்டு இருக்கு. அப்போ இந்த எஜுகேஷன் சிஸ்டம் மாற்றத்துக்குள்ள வரும்பொழுது நம்ம அதுக்கு எப்படி நம்ம தயார்படுத்திக்கிறோங்கிறது முக்கியமான ஒரு கட்டமாக இருக்கு இந்த காலகட்டத்தில், இல்லையா? இப்போ என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு சொன்னா, இது ஒரு ஏஐ வேர்ல்டு அப்படின்னு சொல்றாங்க. இப்போ ஏஐ வேர்ல்டு அப்படின்னு சொல்லும்போது ஹியூமன் ஒர்க்கெல்லாம் என்ன ஆயிரும், கட் ஆயிரும், இதனால வந்து வேலை இருக்காது அப்படிங்கிற பல விஷயங்கள் சொல்லப்படுது, பேசப்படுது. அப்படி கிடையாது. காரணம் என்ன அப்படின்னு சொல்லும்போது, அது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் இப்போ வரக்கூடிய இந்த ரோபோக்களை எப்படி உருவாக்குறது அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் இருக்கு, இல்லையா? இந்த உருவாக்கக்கூடிய விஷயத்த சொல்லி கொடுக்கறது தான் இந்த எம்ஐ பாட். அப்போ என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, நீங்க பார்க்கக்கூடிய ஒவ்வொரு இதுவும் வந்து ஒரு சின்ன சின்ன பிரிக்ஸை வச்சு பண்ணக்கூடியது. அப்போ இட் வில் இன்க்ரீஸ் த ப்ராப்ளம் சால்விங் கேப்பபிலிட்டி. அதாவது சின்ன பிள்ளைங்களுக்கும் சரி, பெரியவர்களுக்கும் சரி, அந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணக்கூடிய ஒரு டெக்னிக்கை சொல்லி கொடுக்கக்கூடிய விஷயம் தான் இது. அது மாத்திரம் இல்லாமல் இதுல நிறைய சென்சர்ஸ் இருக்கும். இந்த சென்சர்ஸை பயன்படுத்தி என்ன பண்ணலாம்னு சொல்லியாச்சுன்னா, சின்ன சின்ன வேலைகளை பண்றதுக்கு என்ன பண்ணலாம், இது உபயோகிக்கலாம். ஸோ இப்போ இதுக்கு மட்டும் இல்லாமல் இதுல என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொல்லும்போது, ப்ரோக்ராமிங் பார்ட்னு ஒன்று இருக்கு. இந்த ப்ரோக்ராமிங் பார்ட் எப்படி வேலை செய்யுது அப்படின்னு சொல்லும்போது, பல மொழிகள்ல நம்ம அதை என்ன பண்ணியிருக்கோம். அதனால என்னென்ன ஈஸியா வந்து அந்த சொந்த மொழியிலே அவங்க என்ன பண்ண முடியும், அதை அவங்க வந்து ப்ரோக்ராம் பண்ணக்கூடிய ஒரு வசதியை நம்ம இதில் கொடுத்துருக்கோம். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ப்ராடக்ட்ஸோடைய ஒரு இதை பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து ஒரு ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு மட்டும் இல்லாமல் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸையும் நம்ம கவர் பண்ணுறோம். இப்போ குறிப்பாக நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா, இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு ப்ரோக்ராம் நடத்தினோம். மலேசியாவில் வந்து ஒரு யூனிவர்சிட்டியிலேருந்து கொலாபரேட் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணோம், கொடைக்கானல், மைசூர், இங்கே ரெண்டையுமே வந்து ஒரு 15 நாள் ஒரு கோர்ஸ் நடத்தினோம். இந்த கோர்ஸ் நம்ம பார்த்தோம்னு சொல்லியாச்சுன்னா, ஒரு பயங்கர ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு கோர்ஸா இருந்துச்சு. காரணம் என்ன அப்படின்னா, இந்த எஜுகேஷனே வந்து ஒரு வித்தியாசமான ஒரு எஜுகேஷனா வந்துட்டு இருக்கு. இது எங்க கொண்டு போய் முடியும் அப்படின்னு சொல்லும்போது, இன்னும் என்ன சொல்றாங்கன்னா, இன்னும் ஒரு 5 to 10 வருஷத்துக்குள்ள வித்தியாசமான ஜாப்கள் என்ன செய்வது உருவாக போகுது. எதை ரிலேட் பண்ணி, ஏஐ ரிலேட் பண்ணியும் ரொபாட்டிக்ஸை ரிலேட் பண்ணி தான் வரப்போகுது. அப்போ அதுக்கு நேராக தான் இது கொண்டு போகுது. அப்போ எம்ஐ பாட் அப்படிங்கிறது வந்து இது ஒரு கமர்ஷியலான ஒரு விஷயமா இருந்தாலும், இது வந்து வரக்கூடிய ரெவல்யூஷன், அதாவது வரக்கூடிய ஃபியூச்சர் எஜுகேஷனுக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு இதாக பங்களிப்பாக தான் நாங்கள் பார்க்குறோம். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஏஐ பாட் வந்து ஒரு எஜுகேஷன் மட்டும் இல்லாமல் இண்டஸ்ட்ரி ரிலேட்டட் பாட்டாகவும் இருக்க போகுது. எப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா, இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாமே வந்து ஆட்டோமேஷனுக்குள்ள மட்டும் இல்லை, நம்ம ரொட்டீனா செய்யக்கூடிய சில வேலைகளை வந்து இயந்திரங்கள் செய்யக்கூடிய அளவுக்கு தான் இன்னைக்குள்ள காலகட்டம் இருக்கு. அந்த இண்டஸ்ட்ரியல் ரிலேட்டட் ஒர்க்குக்கும் இதை நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்கு. இதுல ஒரு முக்கிய ஒரு இதா நம்ம வந்து சில ஆயில் அண்ட் கேஸ் கம்பெனிஸ்க்கு வந்து அந்த ரோபாட்டிக் ரிலேட்டடான விஷயங்களை நம்ம வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு பிஓசி நம்ம வந்து சைன் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து இப்போ கரண்டா எம்ஐ பாட் நடக்கக்கூடிய விஷயமா இருக்கு. Good evening, everyone. My name is Lakshman Kumar Nasarpuri. Yeah, sure. I'll start again. Yes. Okay. My name is Lakshman Kumar Nasarpuri. Before I start, I would like to extend sincere thanks to each one of you who have spared your invaluable time to join us in this historic journey of MI Bot. We have been working on this venture for some time now. We have done a very detailed study on the issues associated with the employability,
of the graduates who come out of the colleges, engineering colleges, while they have gained the theoretical knowledge about robotics and other devices, however, when they come to the corporate world, they are not employed. So as Vivek ji said, there is a complete mismatch between the industry aspirations, industry expectations, and the output which comes out from our academic centers. So we need to bridge that gap. To bridge that gap, we have identified a number of problem statements and are trying to solve it through the MIBot ventures. It is not only about the commercialization of certain business activities, it is also about giving an opportunity to the aspiring youth of our country. Currently, if you see that most of the services with respect to technology, with respect to hardware, with respect to software are being imported from abroad, which results into a whole lot of foreign exchange outgo of the country. If we bridge this gap, train the manpower here, train the students here, train the teachers here, and give them an opportunity to work on this robotic devices, robotics related industrial and defense automation systems, we will be saving a lot of money. We will be creating a very invaluable corpus of human skilled manpower which will be there for the next 50 years. And it will be a self-reliant situation for all of us. And the country will benefit immensely. With this background, we are trying to enter into some strategic partnerships, strategic relationships with all the interacting segments. For example, universities, colleges, industrial associations, individual industries, not only in India, but outside India also. So our focus is to train the students, to train the teachers, and to ensure that whatever new technologies are there to be developed, these are developed in-house, in India, without incurring even a single dollar and save the forex. We have got very competent, skilled manpower. Before me, Mr. Kalai mentioned about the Train the Teachers campus we ran at Kodaikanal. It was a hugely successful event. They're very happy. And we expect a continuous stream of inflow from them in the next 2 to 3 years. We will be training them not only in India, but we will be going to their places also and we will be training them. Now, as far as the industry is concerned, you find that the industry has been experiencing a lot of issues with the operational management. You take any industry, whether it is a manufacturing industry, in commercial sector, private sector, or the government sector, you will find that there are so many problem statements which have not been sorted out as yet. Although the government is also trying its best to sort it out, address these concerns. The private sector is also pumping in a lot of money to sort these out. But of course, they need the support of the technology guys who can pump in the technology based inputs for them and address their concerns. So with these objectives, MIBot is in a very strategic position to offer its customized solutions to each and every industry. The standard process is to visit, talk to their technical team, identify the problem statements, arrive at a common ground that these are the problem areas, these are the concerns, on which we go back to the drawing board
work out the solutions, go back to them, discuss those solutions with them, and once these solutions have been firmed up, work on these solutions and implement. So this complete process is going to take some time, but whatever efforts have been made so far, these have been immensely effective and efficient. The Astra Group, which has taken this MI bot under its wings, is doing a lot of efforts, not only in India, but in US, in Malaysia, in Philippines, in Taiwan, in some other countries, to see what kind of strategic partnerships can be forged and what kind of strategic solutions can be offered to the industrial as well as defense establishments in the country. So I hope with the support of all the interacting segments in the country, we will be able to achieve our objectives very soon, and we will come back to you with our progress report. Thank you very much. Our products are and how these products function. We want to give you a demo of different products which we have created, and these products are not only hardware, but they have very high quality of inherent software also into it. And the second part of this event is the question and answer session. I'm sure all of you are very much keen to probe into the details of this venture. We would be happy if you are comfortable with the question and answers. First, we are there to answer your questions. If you would like to go through the demo first, we can give you the demo of the products, and thereafter you can put your questions to us. இது வந்து ஒரு 3 வயசுல இருந்து 5 வயசு 6 வயசு வரைக்கும் பிள்ளைங்க யூஸ் பண்ணலாம், இது பண்ணலாம். இந்த பிளாக் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம இப்படி எடுத்துட்டு மாற்ற மாதிரி தான் இருக்கும். இப்போ நான் இதை வந்து இவங்க ஒன்ஸ் நமக்கு இது ஒரு கைட் மாதிரி இருக்கும். வி ஹேவ் அ கைட். அந்த கைடை அவங்க ஃபாலோ பண்ணாங்கன்னா தே கேன் ஏபிள் டு ஒரு அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் இது ஃபர்ஸ்ட் டைம் மட்டும்தான் அந்த கைடை அவங்க ஃபாலோ பண்ணணும். அதுக்கு பிறகு அவங்களுக்கு என்ன தோணுதோ அதை அவங்க என்ன பண்ணலாம் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதை பண்ணிட்டு நம்ம என்ன பண்றோம்னா இதை வைக்கிறோம் வச்சுக்கோங்களேன். நான் வந்து இதுக்கு ஒரு போர்டு இருக்கு, ஒரு பென் இருக்கு. இப்போ இதில் நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னா அவங்க வந்து எதை இங்கே கிளிக் பண்றாங்களோ ஆட்டோமேட்டிக்கா இதுல ப்ரோக்ராம் ஆயிரும். அதுக்கு பிறகு அவங்க இந்த இதை எங்க மூவ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அதை மூவ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இது வந்து என்ன சின்ன பசங்களுக்கு வந்து அவங்களுக்கு அந்த கோடிங்கோட இது இருக்காது, ஆனா அந்த கோடிங்கோட ஒரு அவேர்னஸை கிரியேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்கும். அது மாத்திரம் இல்லாமல் இப்போ நம்ம மட்டும் இல்லை, நீங்க பாத்தீங்கன்னா சின்ன பசங்க அதிகமாக ஃபோன்ல அவங்க ஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்க. அந்த ஆஃப் ஸ்கிரீன் டைம் கூட இதை எடுத்துக்கலாம். ஸோ இப்போ நான் வந்து இதை ஸ்டார்ட் அப்படின்னு நான் ப்ரெஸ் பண்ண வச்சுங்களேன், அது ஸ்டார்ட்னு சொல்லுவோம். அதுக்கு பிறகு நான் வந்து இதை ஒரு ஃபார்வேர்டு 2 டைம்ஸ் ஒரு இந்த மாதிரி சவுண்ட்ஸ் உள்ள கார்ட்ஸ் இருக்கு. அதுக்கு பிறகு நான் வந்து இதை வந்து என்ன பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொன்னா ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது முடிஞ்சிச்சுட்டு இப்போ நான் முடிச்சுட்டு என்ன பண்றேன்னா இதை ப்ளே பண்றேன். இது நான் ப்ளே பண்ணேன்னா நான் என்னெல்லாம் இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும் அது எல்லாமே இது என்ன செய்யும், ஒர்க் பண்ணும். ஸோ நான் 2 டைம்ஸ் பண்ணேன் இல்லையா, ஸோ அது ஆட்டோமேட்டிக்காக 2 டைம்ஸ் மூவ் ஆயிட்டு சவுண்ட் அண்ட் ஸ்டாப். இப்போ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 30 to 40 ரிலேட்டட் சிப்ஸ் இருக்கு. இப்போ இந்த 40 சிப்ஸ் வச்சுட்டு இவங்களுக்கு நம்ம காம்படிஷன் மாதிரி இந்த இடத்துல இருந்து நீங்க இதுக்குள்ள கொண்டு போகணும், இந்த இடத்துல இந்த இது வந்து சின்ன பசங்களுக்குள்ள ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலான விஷயம். அதுக்கு பிறகு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா we can show the board, the cards. ஓகே. see இந்த கார்ட்ஸ் எல்லாமே இந்த மாதிரி இருக்கும், இந்த மாதிரி இருக்கும். அந்த பென் வச்சு அவங்க கிளிக் பண்ணா போதும், இந்த கார்ட்ஸ் வில் ஒர்க் ஆட்டோமேட்டிக்கலி. அது மட்டும் இல்லாமல் இவங்க பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒவ்வொரு கார்டுக்கும் நம்மள இந்த இது ரெண்டையும் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு ஒரு க்ளூ இருக்கும். அப்படி இல்லைன்னா அவங்க வந்து இது பண்ண முடியாது, ஒரு லெஃப்ட் ஒரு ரைட் நம்பர்ஸ் வேணும் அப்படின்னு சொன்னா அவங்க என்ன பண்ணணும்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க என்ன பண்ணலாம், பிளாக் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப சின்ன பசங்களுக்குள்ள ஒரு விஷயம். அதுக்கு பிறகு நம்ம அடுத்த இது எடுத்தீங்கன்னா அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு வருது. அடுத்த ஸ்டேஜ் வந்து இந்த மாதிரி ஓகே. ஸோ இது இன்னொரு மாடல் இருக்கு பாருங்க. இந்த மாடல் எப்படின்னா இவங்க வந்து பில் பண்ணலாம். பில் பண்ணிட்டு இதுல வந்து ஒரு ஓகே. ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னா இதுல வந்து இப்போ இன்ஃப்ராரெட் சென்சர்ஸ்லாம் இருக்கும், இன்ஃப்ராரெட் சென்சர்லாம் இருக்கும். இது வந்து கண்ட்ரோலர்ஸ், இது கண்ட்ரோலர்ஸ்லாம் இருக்கும். இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு சொன்னேன்னு சொன்னா
இந்த இடத்துல அந்த கார்ட்ஸ் இப்படி இருக்கும். இப்போ இந்த கார்ட்ஸ் ஒன்று நம்ம என்ன பண்ணோம்னா ஸ்டிக் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்டிக் ஆயிடும். இப்போ இது கண்ட்ரோலர், இது கண்ட்ரோலரோட ஒரு ஸ்டிக் ஆயிருக்கு. இப்போ இதுல வந்து நிறைய கேட்ஸ் இருக்கும். இப்போ பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து அண்ட் ஆர் நாட் அப்படிங்கிற லாஜிக் இருக்கு இல்லையா, அந்த லாஜிக்கை நம்ம எப்படி சொல்லி கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொன்னா, இப்போ ஆர்னு வச்சிருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னா இந்த ஆருக்கு வந்து 2 இது இருக்கு. எனக்கு வந்து நான் அது பட்டன் ப்ரெஸ் பண்றேன். இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த சென்சாரையும் நான் கீப் பண்றேன். சென்சாரையும் கீப் பண்றேன். இப்போ என்ன ஆகும், இப்போ நான் இந்த சென்சார் வச்சீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அது ஓடும். இப்போ அவங்க டிசைன் பண்ண மாடல் சென்சார்லையும் வேலை செய்யும், அதே மாதிரி இந்த பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணாலும் வேலை செய்யும். இப்போ இது ரெண்டுமே செஞ்சா வேலை செய்யுமா அப்படின்னு கேட்டால் வேலை செய்யாது. காரணம் என்ன, இது இந்த கேட்டோட இது அப்படி, சரியா? ஸோ இப்போ நம்ம இதை வந்து இது ஒரு ஆர் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். இதே நான் வந்து ஒரு இதை எடுத்துட்டு ஒரு ஆண்ட்னு ஒரு கேட் இருக்கு, இதை நீங்க போட்டுட்டு நான் இப்படி இது பண்ணேன்னு சொன்னா, இப்போ நான் இதை பிரஸ் பண்ணா ஓடாது, அதே மாதிரி சென்சார்ல ஓடாது. ஆனா நான் இதை பிரஸ் பண்ணிட்டு சென்சாரையும் வச்சா ஓடும். ஸோ இப்போ இதை நான் என்ன சொல்லி கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொன்னா, நம்ம தியரிட்டிக்கலா படிச்ச அண்ட் ஆர் நாட் இதுதான் வந்து பேசிக்கா ஒரு ப்ரோக்ராமிங்கோட கான்செப்டே. இந்த கான்செப்டை வந்து இவ்வளவு இன்ட்ராக்டிவா நம்மளால சொல்லி கொடுக்க முடியாது, நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியாது. ஸோ இப்படிப்பட்ட சில விஷயங்கள் நம்ம இதுல பண்ணலாம். இனி அடுத்த ஸ்டேஜ் வரும்போது இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன இது இருக்கும். இது பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 500 to 600 பிளாக்ஸ் இருக்கும். இந்த பிளாக்ஸை ஃபுல்லா அவங்க டெவலப் பண்ணும், ஒவ்வொரு மாடலுக்கு டெவலப் பண்ணிக்கலாம். பண்ணிட்டு இந்த பிளாக்ஸை வந்து இது வச்சு ரன் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி பேட் இருக்கும், இதுல கோட் பண்ணலாம். ஆக்சுவலா நீங்க கோட் பண்ணிட்டு இதை கிரே லைட் சென்சார், இப்போ ஒரு கிரே கலர்ல ஒரு லைன் இருந்துச்சுன்னா அதை ஃபாலோ பண்ணணும்னா இது ஃபாலோ பண்ணும். ஸோ இந்த மாதிரி அடுத்த ஸ்டேஜ் வராங்க. நீங்க பார்க்கக்கூடிய அதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா, இதெல்லாம் எப்படின்னு சொன்னா சென்சார் யூஸ் பண்ணி Programming language is also shown on the PV. இப்போ இந்த சென்சார் யூஸ் பண்ணி இந்த சென்சாரை வந்து அதுல கோட் பண்ணலாம், அந்த ப்ரோக்ராமிங்ல கோட் பண்ணலாம். அதுல கோட் பண்ணி எதை நீங்க வந்து இந்த கண்ட்ரோல்குள்ள கொண்டு வரீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இது வேலை செய்யும். இப்போ இந்த கோடு எப்படிலாம் வேலை செய்யுது அப்படின்னு சொன்னா, நீங்க பாக்குறது பிளாக், அதாவது வந்து இது வந்து ஒரு 8th standard to 12th standard ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வரைக்கும் இது பண்ணலாம். ஆனா என்ன ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் என்னன்னா, இதை நாங்க வந்து காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எடுத்து போகும்போது அவங்களுமே இது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா பாக்குறாங்க. ஏன்னா அவங்களே இதை பார்த்தது கிடையாது, அவங்களுக்கு அந்த எந்த ஐடியா. இப்போ இதுல பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு பிரஸ் சென்சார். இப்போ நான் ப்ரோக்ராம் இதுல எழுதலாம், இந்த பிரஸ் சென்சாரை பிரஸ் பண்ணும்போது அது வேலை செய்யும், ஆட்டோமேட்டிக்கா இது வேலை செய்யும். அது எங்க எழுதுறோம் அப்படின்னு சொன்னா, அங்க நம்ம வந்து டிராக் அண்ட் டிராப்ல நம்ம எழுதுவோம். ஸோ இப்போ இதை பாத்தீங்கன்னா இதுல இன்ஃப்ராரெட் சென்சார் இருக்கு. ஒரு இதோட கண்ட்ரோல் சென்சார்ல பாத்தீங்கன்னா list of so many sensors. ஸோ இப்போ இங்க பாத்தீங்கன்னா இது எல்லாமே வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் சென்சர்ஸ். சில சென்சர்ஸ் வந்து டெம்பரேச்சரை மெஷர் பண்ணும், சில சென்சர் வந்து அட்மாஸ்பரிக் நம்ம ப்ரெஷரை இது பண்றது, சாயிலோடைய வெட்னஸ் கண்டுபிடிக்கிறது, இப்படி நிறைய சென்சர்ஸ் இருக்கு இதுல. இந்த சென்சர்ஸ் எல்லாமே நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ப்ரோக்ராம் பண்ணலாம். ஆனா ப்ரோக்ராம் பண்ணும்போது எனக்கு வந்து ஒரு பெரிய கோடிங் தெரியணும்னு அவசியம் கிடையாது. அதுக்கு தான் இந்த பிளாக் கோடிங். நம்ம டிராக் அண்ட் டிராப் பண்ணாலே அதுவே கோடு எழுதிடும். இந்த கோடு எழுதும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா அதுல என்ன ஈக்குவலண்டான பைத்தான் பேஸோ அல்லது சி பேஸ் கோட் வருதுன்னா அந்த கோடிங் அது காமிக்கும். ஸோ அப்போ அவங்களுக்கு தெரியும் நம்ம டிராக் அண்ட் டிராப் பண்ணதுல என்ன கோடிங் எழுதிருக்குன்னு சொல்லி. இது ஒரு ட்ரபிள் ஷூட்டிங் மெத்தட். The controller that is developed. The controller that is developed. It's open electronics inside that. Okay. So இதுதான் இந்த கண்ட்ரோலர். பாத்தீங்கன்னா இதுதான் கண்ட்ரோலர். நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னு சொன்னா, நம்ம வந்து இவங்களுக்கு வந்து நம்ம டீச் பண்ணும்போது இந்த கண்ட்ரோலருடைய போர்டோட இந்த போர்டில் வந்து நம்ம என்னெல்லாம் பண்றோம் அப்படிங்கிற இதையும் நம்ம இது பண்ணி சொல்லி கொடுக்குறோம். இப்போ இதுதான் அந்த என்டையர் ஒரு நீ பார்க்கக்கூடிய கண்ட்ரோலருடைய உள்ள இருக்கக்கூடிய காம்போனன்ட்ஸ் இது எல்லாமே நம்ம வந்து அவங்களுக்கு இது பண்றோம். They can even design controllers. They want, they can design the controllers as well. சரி, இப்போ இதுக்கு வந்து காஸ்டிங் பாத்தீங்கன்னா ஒரு இப்போ நம்மகிட்ட ஒரு 17 to 18 கைண்ட் ஆஃப் ரேஞ்ச் இருக்கு. ஸோ ஒரு 15,000 இருந்து 1 lakh 1.5 lakhs வரைக்கும் நமக்கு ப்ராடக்ட்ஸோட இது யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ நீங்க 1 lakh அப்படின்னு சொல்லும்போது இதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு மினிமம் ஒரு 64 மாடல்ஸ் இதை வச்சு டிசைன் பண்ணலாம். இப்போ இந்த இடத்துல இந்த மாடல் இருக்கு இல்லையா, இந்த மாடல் நீங்க கம்ப்ளீட்டா டிஸ்மெண்டல் பண்ணிட்டு இதே அத மாதிரி ஒரு மாடலை டிசைன் பண்ணலாம்.
ஸோ 64 டிஃப்ரெண்ட் மாடல்ஸ் டிசைன் பண்ணலாம். அதே மாதிரி இதுக்குள்ள வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 26 to 27 சென்சர்ஸ் வரும். ஸோ அது ஒரு கேட்டகரைஸ்டான விஷயமா இருக்கும். ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு கிட்டோட காஸ்டிங்காக வருது. இப்போ ஒரு கிட்டை வச்சுட்டு ஒரு 3-4 சில்ட்ரன் வந்து அதை ஒர்க் பண்ணலாம், இண்டிவிஜுவலாக ஒர்க் பண்ணலாம். இப்போ இந்த மாதிரி மாடல்ஸ் பில்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு 7 to 8 hours ஆகும். ஏன்னா இதெல்லாமே ரொம்ப கீனாக அவங்க திங்க் பண்ணும். ஸோ இது வந்து another type of sensors. இந்த சென்சர்ஸ் என்ன பண்ணும்னா இது வந்து செல்ஃப் பேலன்சிங் சென்சர். இது டாய்ஸ் இது வந்து நம்ம ரகடா நம்ம எப்படி வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ இதுதான் நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு இண்டஸ்ட்ரி பேஸ் மைலேஜ் இது கொடுக்கும். ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் ஒன்று சொன்னேன்னா, இப்போ நீங்கள் கோல்டு ஸ்டோரேஜ் இருக்கு இல்லையா, கோல்டு ஸ்டோரேஜ் டெம்பரேச்சர் எப்படி ட்ராப் ஆகுதுன்னு கண்டுபிடிக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். நம்ம ஃபுல்லாக டெம்பரேச்சர் சென்சர் போட முடியாது. இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு பாட் செஞ்சுட்டு இதில் ஒரு டெம்பரேச்சர் சென்சர் வச்சிங்கன்னா இது என்ன பண்ணணும்னா, ஒரு நீங்கள் அதை ப்ரோக்ராம் பண்ணிட்டா போதும், எவ்ரி 1 hour அந்த ரூம் ஃபுல்லாக சுற்றிட்டு வந்துட்டு எங்கே டெம்பரேச்சர் ட்ராப் ஆகிருக்கோ அதை சொல்லும் ஆட்டோமேட்டிக்லி. ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பாட்ஸ் எல்லாம் இதில் நம்ம கிரியேட் பண்ணலாம். நமக்கு தகுந்த மாதிரி ஃப்ளக்சுவேட் பண்ணிக்கலாம். இதில் 4 டயர் வச்சுக்கலாம், 6 டயர் வச்சுக்கலாம். ஸோ யூ கேன் ஏபிள் டு பிளான் யுவர் செல்ஃப். ஸோ இது வந்து ஒரு செல்ஃப் எக்யூப்டு. இது நெக்ஸ்ட் மாடல். இப்போ இதே மாடல் அடுத்த இதில் போனீங்கன்னா நீங்கள் வந்து இண்டஸ்ட்ரி பேஸ் ரோபோக்கு போயிருவீங்க. லைடா இல்லை இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கரண்ட்லி ஒரு 36 schools இல்லையா? We have 36. We have signed up with 417 schools. 470 Chennai Corporation schools. அதுல வந்து currently we have done POC for 30 plus schools. 30 plus schools. ஏதாவது இண்டஸ்ட்ரி வந்து இந்த மாதிரி ஏதாவது வேணும்னு சொல்லி ஏதாவது கேட்டுட்டாங்க? இல்ல இப்போ நான் வந்து இப்போ கரண்டா பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ரெக்குவயர்மெண்ட் வந்துருந்துச்சு. அது என்ன அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா, இந்த வேர்ஹவுஸ் இருக்கு இல்லையா, வேர்ஹவுஸ். இப்போ ஆயில் அண்ட் கேஸ் ரிலேட்டட் வேர்ஹவுஸ். இது வந்து கத்தார் பேஸ்ல உள்ள ஒரு கம்பெனி. அவங்களுடைய வேர்ஹவுஸ்ல வந்து சேஃப்டி ஆஃபீஸர்ஸ் இருப்பாங்க மானிட்டர் பண்றதுக்கு. இந்த சேஃப்டி ஆஃபீஸர் மானிட்டர் பண்றத ஒரு ரோபோ மானிட்டர் பண்ண முடியுமா? ஸோ வி ஆர் கிரியேட்டிங் ஒன் ஃபார் தெம். நாங்கள் அவங்களுக்கு ஒன்று கிரியேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அது எப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா, இப்போ அது ஒரு 4 hours ஒரு தடவை ஆட்டோமேட்டிக்காக அது போய் அந்த வேர்ஹவுஸ் ஃபுல்லாக போய் பார்த்துட்டு, யாராவது வேர்ஹவுஸில் வந்து நடுவில் ஏதாவது ஒன்று போட்டு வச்சுருக்காங்களா, அல்லது வந்து எனக்கு வந்து ஒரு ஃபோக் லிஃப்ட் நிற்குது, ஃபோக் லிஃப்ட் நிற்கக்கூடிய ஏரியாவை பேரிகேட் பண்ணாமல் வச்சுருப்பாங்க, அது வைக்கக்கூடாது. அப்போது பேரிகேட் பண்ணாமல் வச்சுருக்கா, அல்லது வந்து எனக்கு வந்து யாராவது வந்து சிலிண்டர் வச்சுருக்காங்க, ஒரு சிலிண்டர் ஸ்டோரேஜ் ப்ராப்பராக டைப் பண்ணலையா, அல்லது வந்து ஒரு ஐட்டம் வச்சுருக்காங்க, லிக்விட் ஐட்டம் வச்சுருக்காங்க, அது கீழே ப்ராப்பர் பேலட் இல்லையா, இதெல்லாமே வேலிடேட் பண்ணும். ஸோ இப்போ இது என்ன அப்படின்னு சொன்னா, நீங்க வந்து உங்களுக்கு இந்த பேஸ் ஆஃப் ஐடியா வந்துருச்சுன்னா இதை வந்து நீங்க பெரிய லெவலில் பண்றீங்க, அவ்வளவுதான். தட்ஸ் த என்டையர் ஐடியா. இப்போ இதுல ஒரு ஏஐ பவர்ட் கேமரா இருக்கு. ஸோ இப்போ நீங்கள் அந்த ரூபிக்ஸ் கியூப்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஒரு ஏஐ பவர்ட் கேமரா இருக்கு. ஸோ இப்போ இந்த கேமரா வந்து இட் கேன் ரீட் கலர்ஸ். அது கலரை ரீட் பண்ணும். அதே மாதிரி இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லியாச்சா, இமேஜை ரீட் பண்ணும். கொஞ்சம் இது கலரை ரீட் பண்ணும், அதே மாதிரி இமேஜை ரீட் பண்ணும். ஒரு இமேஜை நான் ரீட் பண்ணி இது சரியா இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறதையும் நம்ம சொல்லிடலாம். இல்ல இதை வச்சுட்டு நம்ம ஸ்டூடெண்ட், அதாவது ஒரே ஒரு விஷயம் நான் என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா, நம்ம படிக்கிற விஷயம் வந்து நம்ம எதையுமே ப்ராக்டிக்கலா பார்த்தது இல்லை. நம்ம எங்க போய் பார்க்குறோம் ப்ராக்டிக்கலா? இல்ல அவங்களுக்கு இது ஒரு கேம் மாதிரி இருக்கும். ஆமா. இப்போ ஆனா என்ன அப்படி அவங்களுக்கு, இப்போ நான் ஒரு விஷயம் என்ன சொல்றேன்னா, அது ரிமோட் கார் கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடியது. நான் வந்து காரை மூவ் பண்றேன், ஆனா நான் இங்க வந்து கொஞ்சம் திங்க் பண்றேன். எனக்கு இங்க இருந்து கொண்டு போனோம்னா நான் எப்படி ஸ்ட்ரைட்ல வைக்கணுமா, ரைட் வைக்கணுமா, லெஃப்ட் வைக்கணுமாங்கிறத ஒரு திங்க் பண்றேன். அப்போ இது என்ன சொல்றோம், என்ன இது பண்றோம் அப்படின்னா, லாஜிக்கலா ஒரு திங்கிங்கை நம்ம கிரியேட் பண்றோம். அதுதான் அதோடைய அப்ஜெக்டிவ். Kind of, yes. And also one more thing is that we've created curriculum. அது ஒரு கரிக்குலம் மாதிரி நம்ம அதை கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம். அதை ஒரு கரிக்குலம் மாதிரி கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதுக்கு வந்து அவங்களுக்கு ஒரு எக்ஸசைஸ் மாதிரியே அது வந்துட்டு இருக்கும். ஸோ இது எப்படின்னா, நீங்க வந்து இதை நம்ம பிரெயின் டெவலப்மெண்ட் ப்ராசஸ்ன்னு சொல்லதை விட ப்ராப்ளம் சால்விங், ஒரு பிரச்சனை என்ன வந்துச்சுன்னா நான் எப்படி யோசிக்கணும், அதுதான் இதோட மேஜரான இஷ்யூ. இப்போ நான் வந்து இதை சொல்றேன், நீங்க வந்து இந்த எனக்கு 3 டயர் இருக்கு, இதை என்ன 4 டயரா மாத்திரு அப்படின்னு சொன்னா, தென் தே ஹேவ் டு திங்க், நான் வந்து இதை எடுத்துட்டு இன்னொரு காம்பனன்ட் இங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணி இதை 4ஆ மாத்தணும்
இந்த மாதிரி ஒரு தாட் ப்ராசஸ் தான். அதே மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து சில விஷயங்கள் அவங்களே யோசிக்கலாம், அவங்களே அதை பில்ட் பண்ணலாம். சார் இப்போ நம்மளுடைய மேக்ஸிமம் எந்த அளவுக்கு செய்ய முடியும்னு நீங்க ஏதாவது ஒரு இண்டஸ்ட்ரி லெவல்லையோ ஃபயர் லெவல்ல ஷிப் லெவல்லையோ அந்த மாதிரி ஏதாவது இதை வந்து இந்த அளவுக்கு மேக்ஸிமம் இதை யூஸ் பண்ண முடியுன்ற மாதிரி ஏதாவது இது வந்து எப்படின்னா மேக்ஸிமம் அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளுடைய இன்டெலிஜென்ஸை பொறுத்தது. ஏன்னா பிளாக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு டிஃப்ரெண்ட் பிளாக்ஸ் நம்மகிட்ட இருக்கு. நான் எல்லா டூலையும் கொடுத்துறேன், உங்களுக்கு எல்லா டூலையும் கொடுத்துறேன். இப்போ உங்களுடைய சிந்திக்கக்கூடிய தன்மை தான் அதில். இப்போ நான் வந்து இதை வந்து நான் சிந்திப்பேன், ஒரு லெவல் தான் என்னால் சிந்திக்க முடியும், அதுக்கு மேலே என்னால் சிந்திக்க முடியாது. ஆனால் இதை வேற யாரும் எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா அவங்க வேற மாதிரி அதை சிந்திக்க முடியும். ஸோ அவங்களுடைய சிந்திக்கக்கூடிய திறமை தகுந்த மாதிரி இதை கொண்டு போகும். நம்ம இதை கிரியேட் பண்ணோம். அப்போ என்ன இது எப்படி இது வந்து இம்பேக்ட் கொடுக்கும் அப்படின்னு சொன்னா, ஸ்டூடெண்ட்ஸுடைய ஐக்யூ லெவல் அல்லது வந்து ப்ராப்ளம் சால்விங் மெத்தடை வந்து நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஒரு டூலாக தான் நாங்கள் பார்க்குறோம். அது மட்டும் இல்லாமல் இது என்னன்னா ஒரு சாஃப்ட்வேர் சைட் ப்ரோக்ராமிங் அவங்களுக்கு எப்படி இன்ட்ராக்ஷன் உருவாக்குறது அப்படிங்கிற ஒரு இது இருக்கு. அந்த ஒரு மெத்தட் தான் நம்ம இதை ஃபாலோ பண்றோம் மெயினா. இதனால நம்ம வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸுடைய ஒரு லெவல் ஹை ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் நம்ம கொண்டு போறதுக்கு முயற்சி பண்றோம். எப்படி ஒரு லெவல் ஹையர் அப்படின்னு சொல்லும்போது, நான் வந்து படிச்ச பாடம் அது எப்படி வேலை செய்யுது அது எனக்கு ரொம்ப முக்கியம். இப்போ எனக்கு இது காத்தாடி சுத்துது அப்படின்னு சொன்னா நான் அதை படிக்கிறேன். ஆனால் அது எப்படி நானே ஒரு செய்கிறேன் அப்படிங்கும்போது எனக்கு அது ஒரு ஆர்வத்தை கொடுக்குது. அந்த ஒரு விஷயத்தை நம்ம கவர் பண்ணுறோம். அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளுடைய ஃபோக்கஸ் வந்து இவங்களை வந்து நம்ம இந்த டைப் ஆஃப் இந்த விதமான ஒரு பாடம் மூலமாக வந்து இவங்களுக்கு வந்து அவங்களோட ப்ராப்ளம் சால்விங் மட்டும் இல்லாமல் கோடிங் பேஸே நம்ம கொண்டு வரோம். எப்படி அவங்க கோட் பண்ணலாம், எப்படி அவங்க கோடிங்கில் வந்து அவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் உருவாக்கலாம் அப்படிங்கிற விஷயத்தை நம்ம இதுக்குள்ளே எடுத்துகிட்டு வரோம். இதை வந்து MIBot வந்து ஸ்கூல்களுக்கு மட்டும் இல்லாமல் அதை வந்து நம்ம இண்டஸ்ட்ரிக்கு கொண்டு போகிறதுக்கு நம்ம முயற்சி பண்ணோம். அப்போ இவங்களை வந்து எப்படி இண்டஸ்ட்ரிக்கு தயார்படுத்துறது அப்படிங்கிறதுல தான் முக்கியமாக நம்ம வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கோம். இது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பார்க்குறதெல்லாம் வந்து கீழே போகக்கூடிய ரோபோஸாக இருக்குது. இதே ரோபோ வந்து நீங்கள் ட்ரான் மாதிரி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் இதை யூஸ் பண்ணலாம். இந்த கோடிங் மெத்தட் அப்படியே அதுலேயும் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ அப்போ அவங்களுக்கு வந்து இதில் வந்து நிறைய ஒரு என்ஹான்ஸ்மெண்ட் கிடைக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ நம்ம இந்த ஒரு 8-9 வயசுலேயே இந்த பைத்தான்லாம் பற்றி பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா, இந்த பைத்தான் பேஸ் கோடு தான் மெயினாக வந்து ரொபாட்டிக் சைட்லேயே இருக்குது. இப்போ ரோபோட்ஸ் கம்ப்ளீட்டாக நீங்கள் ரோபோட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பைத்தான் பேஸ் ப்ரோக்ராமிங் தான் இருக்குது. ஸோ அப்போ அந்த பைத்தான் பேஸ் ப்ரோக்ராமிங் இவங்களை இங்கேயே ப்ரிப்பேர் ஆயிடுவாங்க. ஸோ இது வந்து ஒரு அவங்களுடைய ஃபியூச்சர் ரிலேட்டட் அப்போதான் சொல்லும்போது இப்போ எதிர்காலத்துக்குரிய ஒரு பயிற்சி கூடமாக தான் இது இருக்கும். இல்லை, இது வரைக்கும் நம்ம வந்து அவங்க கூட வந்து டெமோஸ்ட்ரேஷன் மாதிரி தான் ரன் பண்ணியிருக்கோம். ஒரு 26 ஸ்கூல்ஸ்க்கு வந்து டெமோஸ்ட்ரேஷன் மாதிரி ரன் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இப்போ இந்த லான்ச்சுக்கு பிறகு அடுத்து திருப்பி அதை நம்ம திருப்பி அரௌண்ட் 1000+ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம வந்து ட்ரெயின் பண்ணியிருக்கோம். அவங்களுக்கு நம்ம இதை வந்து வச்சு ட்ரெயின் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஃபார் வெரி குட். அவங்கள வந்து அதை ரொம்ப ஆர்வமாக தான் இது பண்ணிட்டு இருக்கோம். நம்மகிட்ட 2 பசங்க இருக்காங்க. அது கூட they can come. அந்த 2 பசங்க நம்ம ட்ரெயின் பண்ணியிருக்கோம். They want to say something. They can speak about. Or they can sit also. அதான் இன்டர்நேஷனல் லெவலில் நடக்குது. இந்த காம்படிஷன் வந்து போன வருஷம் வந்து சங்காய் சைனாவில் கிட்டத்தட்ட 50,000 பேர் அரவுண்ட் த வேர்ல்ட் வந்து இந்த காம்படிஷனில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்க. அதில் இவர் ஒருத்தர் 10 இடத்துல அவர் வந்தார். ஸோ he was in the robotic competition. So you can just talk about how the competition look like. how it helps you. தமிழ் தெரியுமா? ஓகே, கொஞ்சம் நாளா இவங்க கூட தான் டிராவல் பண்ணிருக்கேன் இந்த ரோபோட்டிக்ஸ் இதுல. ஸோ ரீசெண்டா டிசம்பர்ல வந்து
It's called Open Air Competition, which is held each and every year globally. Around 52 plus countries participating. So போன வருஷம் வந்து இந்தியா ரெப்ரசென்ட் பண்ணி எம்ஐ போர்ட் ரெப்ரசென்ட் பண்ணி நானும் ஒரு பையனும் போயிருந்தோம். It was kind of a good experience and a great session for me.